بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ان اسٹوڈینٹس کے لیے خاص ہے جو میٹرک کر رہے ہیں، ابھی ان کے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں، میٹرک کے بعد انہوں نے مختلف اداروں میں جانا ہے، مختلف سبجیکٹس کا انتخاب کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کس مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر وہ مضمون وہ سبجیکٹ ہمارے لیے آگے کی لائف میں کیا سود مند کیا فائدہ مند رہے گا، یہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو جان لینا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پنجاب بورڈز میں، بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں بہت زیادہ سبجیکٹس ایسے ہیں جو موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ سبجیکٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اداروں میں جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو بھی ہے پنجاب بورڈ ہے یا کسی اور بورڈ سے ہیں آپ، تو آپ کو اپنے بورڈز کی ویب سائٹ کو سرچ کرنا پڑے گا، پھر اس سے جو ریلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جنرلی ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، وہ ہے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی کام، آئی سی ایس یا ہیومینٹیز گروپ جس کو آرٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں، یا کچھ ڈپلومے وغیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی بات جو آپ نے توجہ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ جی میرا دوست ایف ایس سی کر رہا ہے تو میں بھی ایف ایس سی کروں گا، وہ میڈیکل کی کر رہا ہے تو میں بھی میڈیکل کروں گا، وہ انجینئرنگ کر رہا ہے تو میں بھی انجینئرنگ کروں گا، یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آئی کام کر لوں یا میں آئی سی ایس کر لوں، لیکن اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم ایف ایس سی میڈیکل ہی کرو۔ دیکھیں ذہانت ایک بہت ذہین لڑکا ہے، اب اس کا مائنڈ ہی سیٹ نہیں ہو رہا کہ جی مجھے ایف ایس سی میڈیکل نہیں کرنی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آئی کام کے بعد اس کے پاس سکوپ ختم ہو جائے گا، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر ایف اے کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس سکوپ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں سکوپ بہت زیادہ ہے، یہ بہت وسیع چیز ہے ہمارے پاس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سرکل میں محدود کر لیا ہے کہ بس یہ ہم نے ایف ایس سی کرنی ہے، ہم نے ایف ایس سی کرنی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بہت زیادہ شعبے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، بہت زیادہ مضامین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ایک شوق کے مطابق، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے شوق، ایک جو چیز ہوتی ہے اہلیت، ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کو میتھ پڑھنے کا شوق ہے، تو اس کو اگر زبردستی بایو پڑھائی جائے گی تو پھر وہ نہ ادھر کرائے گا نہ ادھر کرے گا، تو وہی بات کہ گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے یہ ویڈیو، ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنی ہے، اور انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کریں، ان کو بتائیں، ان کو صرف یہ نہ کہیں کہ بس ہماری دنیا ہی ایف ایس سی ہے، ایف ایس سی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ اپنے والدین کے ساتھ، اگر اسٹوڈنٹس کے پاس نالج ہے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ سبجیکٹ ہیں، مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہے، میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کا سکوپ بتائیں اپنے والدین کو۔ اسی طرح والدین اگر بچوں سے کوئی مضمون کرانا چاہتے ہیں، ایف ایس سی کرانا چاہتے ہیں، میڈیکل، نان میڈیکل، آئی سی ایس، آئی کام، تو پھر وہ اپنے بچوں کو پوری ڈیٹیل بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کے سبجیکٹ ایف ایس سی میں ہے، اس کے بعد آپ گریجویشن میں، بی ایس سی میں یا بی اے میں، بی ایس میں یہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ماسٹر پہ یہ کر سکتے ہیں، پھر آپ اپنی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں۔ تو پوری ایک ڈیٹیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ایف ایس سی کر لی اس کے بعد کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو کوئی کیا کام کر رہا ہے تو کوئی کیا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں تعلیم کا مقصد خود کو نکھارنا ہوتا ہے، اور اپنے شوق اور اپنی اہلیت دونوں کو اگر آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسٹوڈنٹ ہم آج دیکھتے ہیں کہ پری میڈیکل یا ایف ایس سی جو ہے اس کے دو شعبے ہیں ہمارے پاس، یہ ڈیٹیل آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ پری میڈیکل ہے اور پری انجینئرنگ ہے۔ تو میڈیکل میں ہمارے پاس جو ہے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی ہے، اور انجینئرنگ میں فزکس، کیمسٹری اور میتھ ہے۔ باقی جو لازمی سبجیکٹ ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیات ہے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں پاک اسٹڈی ہے۔ تو اب الحمدللہ ہمارے ملک میں قرآن مجید کا بھی سلسلہ چل نکلا ہے کہ اس کا بھی پیپر ہوگا، تو وہ بھی ساتھ شامل ہوگا قرآن مجید کا کمپلسری سبجیکٹ میں۔ تو اس کے بعد آئی سی ایس ہے، تو آئی سی ایس میں بھی ہمارے پاس جو ہے دو آپشنز ہوتی ہیں،
ये आप देख लें, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उसके बाद जो ये आईसीएस फिजिक्स है, आईसीएस स्टैटिस्टिक्स में कंप्यूटर है, मैथ है और स्टैटिस्टिक्स है। तो आप जो भी एक सब्जेक्ट, एक मजमून रखना चाहते हैं, तो आप उस इदारे का विजिट करें और उनका वो प्रॉस्पेक्ट्स लें, उनकी डिटेल लें कि वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, उनकी डिटेल क्या है। तो फिर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको इल्म नहीं है, तो अपने से ज़्यादा जो जानते हैं किसी टीचर, प्रोफेसर साहब से मिलें, उनसे रहनुमाई लें कि सर ये मैं हूँ और ये मेरी अहलियत है और मैं ये सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड कर दें। तो इस तरह आप अपना माइंड सेट करें और फिर आप देखें कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रखना चाहते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप सिर्फ सिंपल एफए भी करते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है और ऐसे कई लोग हैं कि जो सिंपल करते हैं, इंग्लिश पे जोर देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद वो सीएसएस करके ऑफिसर लग जाते हैं और बाकी जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है, ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज ये शौक और अहलियत दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमारे पास आर्ट्स है तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, तो उसके अलावा बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह कॉमर्स है तो कॉमर्स फील्ड में भी आप जा सकते हैं, कॉमर्स फील्ड में भी बहुत ज्यादा वुसअत है हमारे यहाँ। हमारा मतलब जो मैशियत है वो इन्हसार ही हमारी कॉमर्स पर करती है, इसको आप लोग भी जानते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। अब इनमें हम सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं वो आप देख लें कि हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं, इनमें से हमने एक एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है, उसको हमने लेना होता है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप ये सोचें कि मैंने क्या करना है। इंटरनेट पर ये सारी सहूलत मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर फील्ड की डिटेल बताई जाएगी कि आप प्री मेडिकल करेंगे तो उसके बाद कौन कौन से शोबे हैं, प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से शोबे हैं, अगर आप आईसीएस करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से फील्ड हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ ये चीजें मैं आपको समझा दूंगा। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास डिप्लोमे हैं, कई डिप्लोमे कोर्सेज जो है वो हमारे पास टेवेटा वाले जो है वो करा रहे हैं और बहुत ज्यादा ये कर भी रहे हैं। और अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स, यकीन करें, मेरा एक स्टूडेंट है आजकल वो यूएई में है, एक कंपनी में जो है वो आर्किटेक्ट वगैरह जो हैं उनके हवाले से है। तो माशाल्लाह वो वहाँ अच्छे खासे जो है वो इसकी इनकम है। तो अब उसने मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद कोर्स कर लिया। तो अब मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमे वगैरह करना, इनकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ इनको तवज्जो नहीं दी जाती, देखा नहीं जाता। और अगर कोई करते भी हैं तो वो ऐसे स्टूडेंट करते हैं जिनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। तो बहुत ज्यादा डिप्लोमे हैं हमारे पास। आप टेवेटा की वेबसाइट पे जाएं, वहां चेक करें, या आपके करीब जो कॉलेज है जो ये करवा रहा है डिप्लोमे, वहां चले जाएं, उनसे जाके डिस्कस करें, वहां ये कोर्सेज करें और उसके बाद अपने मुस्तकबिल को संवारें। असल चीज मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल संवरेगा तो इंशाल्लाह जब हमारे नौजवानों का, तो हमारा मुल्क भी संवर जाएगा। तो वो होगा उस वक्त जब हम अपनी अहलियत और अपने शौक दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और अपनी पसंदीदा फील्ड का इंतखाब करेंगे और फिर उसमें महारत हासिल करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिए। तो उसके बाद नर्सिंग के कोर्सेज भी हैं आफ्टर मैट्रिक। एफएससी के बाद तो नर्सिंग है ही, लेकिन मैट्रिक के बाद भी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं। बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ मेल फीमेल दोनों ही नर्स होते हैं। पाकिस्तान में फीमेल ही होती हैं, मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कहीं मेल का भी सिलसिला हो। तो ये कोर्सेज होते हैं, इनमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो नर्सिंग की वेबसाइट्स होती हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनमें जान सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन शोबे का इंतखाब आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हर सब्जेक्ट की जो हर शोबा है, यानी प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए, इनकी अलग अलग जो है वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आप उनको देखें और आप ये समझ सकें, सीख सकें कि मुझे कौन सी फील्ड जो है, कौन सा शोबा जो है उसको अख्तियार करना चाहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको फौरन से मिल जाए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का जो है पता चल सके,
मालूमात मिल सकें कि मैट्रिक के बाद आखिर हम कर क्या सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।